दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि यूके दी प्रसिद्ध अखबार फाइनैंशियल टाइम ने इंकशाफ किया है कि प्रेजिडेंट ट्रंप वालों पाकिस्तान दे बार-बार दबाव बनाया जा रहा सी कि वो ईरान नूं जंगबंदी लई राजी करे। सो इस पर आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, क्योंकि जदों दी टैंपरेरी जंगबंदी की खबर आई इजराइल के लिए एक वड्डा शौक सी, क्योंकि बहुत बार इजराइल नूं घड़ीसिया तो अमरीका नूं इजराइल ने इस जंग दे विच, लेकिन ये जिहड़ी पाकिस्तान ने लीड लई ज़ाहिर है अमरीका के कहण दे उत्ते ही पाकिस्तान ने इनिशिएट किया और किसी स्टेज पर शायद चाइना भी इनवॉल्व होया होए ईरान नूं मनण, क्योंकि ईरान तो ना एतबार वो अमरीका ते करदा सी ना ही उन्होंने ये सी कि भी ये होएगा। सो चाइना ने किते ना किते अपनी गारंटी लई होएगी। हालां जिहड़ी खबर फाइनैंशियल टाइम्स के हवाले नाल असीं डिस्कस करांगे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 21 मार्च तो बाद, 21 मार्च का मतलब है कि आलमोस्ट 3 वीक्स इनटू द बैटल प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े ने वो परसुएड कर रहे सी जां प्रैशराइज कर रहे सी पाकिस्तान दे सैटअप नूं। ज़ाहिर है आसम मुनीर फील्ड मार्शल जिन्हां नाल उन्हां दियां गुफ्तगूआं लगातार हुंदियां रहियां और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जिहड़ा उन्हां दा रोल है इस सारे दे विच। पर मैं इसकी गल करन तो पहलां जिहड़ी BBC ने इस सारे दे उत्ते, क्योंकि इजराइल नूं वो तां खफा ने कि भी ये क्यों होया, क्योंकि वो तो अमरीका नूं इस चों निकलण नहीं देना चाहुंदा कि भी ये लगातार जारी रहे। दूसरा पाकिस्तान का इनवॉल्व होना, क्योंकि इंडिया तो जाके 2 दिन पहला मोदी जड़ा उन्हों की कनैसट च उन्होंने फादरलैंड कहता इजराइल नूं ते अपने नूं मदरलैंड है, हुण वो बापू हो गया इहदा। तो उन्होंने लगता कि भी ये पाकिस्तान जड़ा जिन्हें इजराइल नूं रैकगनाइज भी नहीं किया होया। रादर जे मैं याद दहानी करावां कि अजे पिछले साल उन्हां दा जड़ा एक प्रमुख लीडर है उन्हें ये गल कही सी कि भाई ये जड़ा मिस्टर बैनेट ने जड़ा एक ये कहा कि भी जे ये सुन्नी उन्हें कहा जी कला ये शिया वाले ही जड़े ने ईरान वाले ही डेंजर नहीं ना इजराइल लई। ये जड़ा कंबीनेशन है पाकिस्तान न्यूक्लीयर पावर तुर्की और जे सऊदी अरेबिया भी नाल है, ये भी इजराइल दे लई एग्जिस्टेंशनल उन्हां दी एग्जिस्टेंस नूं जिहड़ा खतरे वाला पार्ट है वो बनना वो ने। मिस्टर बैनेट ने एक कॉन्फ्रेंस दे विच ये गल कही सी कि भी यरूशलेम च कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेजिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन जूइश ऑर्गेनाइजेशनस सी, उस नूं एड्रैस करदे उन्हें कहा सी कि भाई ये तुर्की कतर मुस्लिम ब्रदरहुड तो ये जड़ा परमाणु एटम बंब वाला पाकिस्तान है ये इजराइल के लिए बहुत वड्डा खतरा ने और ये जड़ा गठजोड़ है ये सऊदी अरेबिया नूं भी प्रभावित कर रहा है। और ये उन्होंने कहा भी तुर्की पहला खतरा है और फिर पाकिस्तान भी इजराइल के लिए जड़ा है वो एक वड्डा खतरा है। अच्छा, हुण इस सारे दे चलदे हैं जिहदे च कि इजराइल ने ये जंग इनिशिएट की होए पाकिस्तान नूं मीडिएशन जां गलबात राही सीज़फायर के रोल च प्रेजिडेंट ट्रंप का लियाना उहदा मकसद ज़ाहिर है असीं जिक्र कर चुके हैं कि जिहड़े ऑब्जैक्टिव सी वो हासिल नहीं सी हो रहे। प्रेजिडेंट ट्रंप नूं भी ये झांसा दिता गया सी मोसाद वालों ते नेतन्याहू कि भी ये 2-3 दिनों का काम है, वेनेजुएला वांगू असीं विक्टोरीअस निकलांगे, ईरान का ऑयल तुहाडा है जी, दब के उस नूं जिहड़ा वो पीओ ते वंडो लोकां तो पैसे लो। वो गल बनी नहीं। सो उन्होंने ये लगा कि भी होर चीन और रूस का तमाशा देख रहे थे, तो ऑलरेडी उन्होंने ये नज़र आ रहा कि भी ये जलूस निकल रहा है सुपर पावर का। हूँ ये जी स्टोरी फाइनैंशियल टाइम्स ने ब्रेक की, इस तो ठीक पहला ये जी मिस्टर बैनेट ने तो पिछले साल कहा सी, पर जड़ा इजराइल का एंबेसडर है इंडिया दे विच मिस्टर रुकेन अजार उन्होंने बीते कल बुधवार नूं उन्होंने कहा कि जी ये जड़ा पाकिस्तान का रोल है मीडिएशन का ये शक के घेरे च है। मतलब ये है कि भी वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान इजराइल कहना चाहता है। और उन्होंने कहा जी असी उन्होंने कोई विश्वास योग मुल्क वजों नहीं देखते और ये ठीक है कि भी उन्होंने वक्ती तौर पर इस काम लिए कहा है, लेकिन सानू उहदे ते कोई इतबार नहीं है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਈਰਾਨ ਗਾਰਡਸ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਫੀਅਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ BBC ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸਵਾਮੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਵੀ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ DC ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਹਮਲਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ, OIC ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60-65% ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਮੈਲਟਡ ਯੈਲੋ ਗੋਲਡ, ਔਰ ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 2-4 ਸਿਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੜ ਜਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਰ ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਅਨਡੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਸਲੋ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ PLO ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਤਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਤਰ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਕਦੇ ਨਾਰਵੇ ਜਾਂ ਕਤਰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਏਡਾ ਖੂੰਖਾਰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਪਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ 7-8 ਤਾਂ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ, ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਟ ਵੀ ਹੋਪ ਫॉर ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਾਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।